नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। प्रश्न नंबर 261, अनेकांत में अनेकांत स्वरूप सिद्ध करो। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। अनेकांत शब्द जैन दर्शन साथे जोड़ायेलो बिल्कुल शब्द है। ज्यां जैन दर्शन नु नाम लेवामां आवे एनो अर्थ है कि अनेकांतवादी दर्शन। अनेकांत नो मतलब ये है कि कोई पण एक वस्तु है ए एक वस्तुना घणा पड़खा होय छे। ज्यारे आपणे ए वस्तुने एक ज पड़खेथी देखीए अने बीजा बधा पड़खानो निषेध करी दईए त्यारे ज आपणे विवाद उभो थाय छे। अने अत्यारनी दृष्टि एवी छे कि वस्तुने एक ज दृष्टिथी आपणे जोईए छे, बीजी बधी दृष्टि के आपणे गौण नथी राखता, बीजी दृष्टिनो निषेध करी दईए छे। जेम के एक ज व्यक्तिमां परस्पर विरोधीपणुं ज्यां सुधी अपेक्षा न समझीए त्यां सुधी लागे छे, अपेक्षा समझता विरोधाभास टळी जाय छे। कि एक व्यक्ति छे, एमने पूछ्युं कि आ कोण छे? ए पिता छे के पुत्र छे? हवे पिता अने पुत्र ए परस्पर विरोधी छे, पण एक व्यक्ति ने हूँ एम कहूं कि पिता पण छे ने ए व्यक्ति पुत्र पण छे, बात साची छे के आ साची छे? कि ज्यारे हूँ अपेक्षा घटित करूं त्यारे मने जे पिता अने पुत्र वच्चे विरोध लागतो तो, जे मारो भ्रम हतो अपेक्षा समझ्या विनानो, ए भ्रम टळी गयो। केवी रीते? कि ए व्यक्ति पिता छे, कोनो? पुत्रनो। पुत्रनी अपेक्षाए ए पिता छे अने पितानी अपेक्षाए एक पुत्र छे, एटले 3 पेढ़ी थई। उपर पिता, नीचे पुत्र। पितानी अपेक्षाए ए पोते पुत्र छे ने पुत्रनी अपेक्षाए ए पिता छे। तो पितापणुं अने पुत्रपणुं आ बंनेपणुं एक ज व्यक्तिमां होई शके छे। परस्पर विरोधीपणुं एक साथे एक समयमां एक ज व्यक्तिमां होई शके छे, वस्तुमां होई शके छे, घटनामां होई शके छे। ए ज एनुं अनेकांतपणुं छे। अने आवुं अनेकांतपणुं न स्वीकारता विवाद ने कषाय ने रागद्वेष ने जेटला विकारी भाव उभा थाय छे एना कारणे थाय छे। जेना माटे एम समझो कि कागड़ो केवो छे, तो कीधुं कि कागड़ो काळो छे। पण जैन दर्शन एम कहे छे कि कागड़ो काळो छे, कागड़ो लाल छे, कागड़ो पीळो छे, कागड़ो काबरचीतरो छे, कागड़ो अनेक प्रकारना छे। आम शब्दोथी जोईए तो घणो विरोध लागशे कि कागड़ो काळो छे, कागड़ो पीळो छे, कागड़ो काबरचीतरो छे के कागड़ो लाल छे। हमणां ज मैं गाममां आ वात करी हती अनेकांत परनी कि कागड़ो आवी रीते अनेक प्रकारनो छे, अनेक प्रकारना होय छे। लाल पण होय, कागड़ो पीळो पण होय, काबरचीतरो पण होय। एम समज्या કે તમે આ બધા આફ્રિકા બધે જતા હશો તે આફ્રિકામાં લાલ કાગડા હશે, અમેરિકામાં પછી પીળા કાગડા હશે, કેમ દેશે દેશે કાગડાના રંગ બદલાતા હશે? એમ નથી, એક જ કાગડામાં આ બધું છે। ખાલી કાગડો જ્યારે હું બોલું ત્યારે એ કાગડાનો મતલબ એક ચામડીનું નામ કાગડો નથી હોતું। કાગડો એટલે કે કાગડો, ચામડી, લોહી, માંસ, પીછા, अंदरमां रहेलुं जे कंई पण पित्त, आ बधुं ज ए कागड़ानी अंदर जे छे ए बधानो समुदाय एनुं नाम कागड़ो छे। ज्यारे हूँ एक चामडीनी अपेक्षाए जोऊं छुं त्यारे मने कागड़ो काळो लागे छे, पण ज्यारे ए ज कागड़ाने हूँ लोहीनी अपेक्षाए जोऊं तो मने लाल देखाय छे। ए ज कागड़ाने हूँ पीछानी अपेक्षाए जोऊं तो काबरचीतरो देखाय छे। ए ज कागड़ाने हूँ पित्तनी अपेक्षाए जोऊं तो पीळो देखाय छे। एक कागड़ो मने एना अंगना अलग अलग अपेक्षाए जोता अलग अलग रूपे देखाय छे। बधी वात साची छे।
એ કાગડાને અનેકાંત દ્રષ્ટિએ જોયો એમ કહેવાય. દ્રષ્ટિ કેવી છે એના ઉપર સમજવાનું. એક જ દ્રષ્ટિએ આપણે જોતા હોઈએ છીએ, એ દ્રષ્ટિ એક જ દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ, એટલા માટે બીજી દ્રષ્ટિ ગૌણ થઈ ગઈ, એટલે જ તે આપણે એના તટસ્થ ન્યુટ્રલ મધ્યસ્થ ન રહી શક્યા. અનેકાંત દ્રષ્ટિથી જગતને દેખનારો જ મધ્યસ્થ રહી શકે. એકાંત એ મધ્યસ્થતાનું લક્ષણ નથી, એ પક્ષ છે. કોર્ટમાં જે વકીલ છે એ વકીલ કોઈ પક્ષ તરફથી હોય, ન્યાયાધીશ કોઈના તરફ કોઈ પક્ષ તરફથી ન હોય, ન્યાયાધીશ નિષ્પક્ષ હોય. હવે જે એક પડખાને જે જોવે છે એ વકીલ છે, જે બીજા પડખાનેમાં પણ એક પડખાને જોવે છે એ વકીલ છે, અને બંને પડખાને જોવે અને સાંભળે પછી જ નિર્ણય આપે એ ન્યાયાધીશ છે. એટલે આપણે શું બનવું છે? વકીલ બનવું છે કે ન્યાયાધીશ બનવું છે? ન્યાયાધીશ બનવું છે. પણ એક નિયમ છે, ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષની વકીલાત કરી હોય એ જ ન્યાયાધીશ બની શકે. એટલે જેટલો ભેદમાં ગયો હોય, જેટલા પક્ષથી વસ્તુને આ પક્ષથી આમ છે, આ પક્ષથી આમ છે, આ પક્ષથી આમ છે, આ પક્ષથી આમ છે, એમ કરી કરીને બધા પક્ષથી એ જોવે એ જ પછી નિષ્પક્ષ રૂપે રહી શકે. પ્રેક્ટિસ એને કરવાની છે. એ પણ પ્રેક્ટિસ જ કરે છે 10 વર્ષ, બીજું કઈ નથી કરતો. કોઈ એક સાડી દુકાનમાંથી ખરીદી અને ઘરે લાવ્યા, બધાને બતાવી, બધાએ પૂછ્યું ક્યારે લીધી, કે આજે જ લીધી છે, નવી સાડી છે, પહેરી પણ નથી, નવી જ છે. આ સાડી નવી છે. એ સાડીને લઈને હું દુકાનદાર પાસે પાછો ગયો, દુકાનદારને પૂછ્યું કે આ સાડી શું છે? દુકાનદારે કીધું કે 5 વર્ષથી મારી દુકાનમાં પડી હતી, સૌથી જૂનામાં જૂની આ હતી. એ જૂનામાં જૂની હતી. આ બેન કે છે નવામાં નવી છે. હવે દ્રષ્ટિ, આની દ્રષ્ટિમાં એ નવી છે, આની દ્રષ્ટિમાં એ જૂની છે, અને બંને દ્રષ્ટિએ જ્યારે તમે જો ત્યારે તમે એ સાડીને ખરા રૂપમાં જોઈ. અને દુકાનદારને પૂછ્યું કે જયારે 5 વર્ષ પહેલા તમે અહીંયા લાવ્યા ત્યારે તો પછી નવી હતી ને? કે હા, ત્યારે નવી હતી. એ સાડી લઈને પછી 5 વર્ષ પહેલા એ ફેક્ટરી વાળાની પાસે ગયા, ફેક્ટરી વાળાને પૂછ્યું કે આ સાડી નવી? તો એ જૂની હતી, 2 વર્ષથી મારા ફેક્ટરીમાં પડી હતી. એના માટે જૂની છે, કોઈના માટે નવી છે. અને મને આ બેને પણ પહેરી, અને પહેર્યા પછી 2 વર્ષ પહેરીને પછી કોઈ ભિખારીને આપી દીધી. ભિખારીને જયારે મળશે કે આજે જ મળી, નવી મળી છે, આના માટે 2 વર્ષ જૂની હતી. કહેવાનું કે એક જ વસ્તુ બધાની દ્રષ્ટિમાં અલગ અલગ રૂપે હોય છે, અને બધી દ્રષ્ટિએ જયારે તમે જોવો તો કશાય નથી. એટલે બધી દ્રષ્ટિનો મતલબ એ કે 5 સમવાય સહિત એ ઘટનાને જુઓ. એક દ્રષ્ટિ નહીં. એટલા માટે આ અનેકાંતનો સિદ્ધાંત બહુ સમજવા જેવો છે. એના માટે જ મેં એક નાની બુકલેટ પણ લખી, જે આતંકવાદ ઉપર, આતંકવાદ મેં અનેકાંતવાદ, એને પણ અનેકાંત દ્રષ્ટિએ જોઈ શકો છો. કોઈના માટે ખોટું થયું છે, કોઈના માટે બરાબર થયું છે, કોઈના માટે સારું થયું છે. પણ થયું એ બિલકુલ યોગ્ય છે, બન્યું તે ન્યાય. અજ્ઞાની જે ઘટના ઘટી એટલે કે એને ઘા લાગ્યો, ઘા લાગે એટલે એના ઉપર મલમ લગાડે. તો જ્યારે કોઈ ઘટના ઘટે છે ત્યારે એના ઉપર પછી વિકલ્પોથી એ મલમ લગાડે છે. સરકાર જો પહેલેથી નીતિવાળી હોત તો આવું ન થાત, આમ હોત તો આમ ન થાત. આ બધા જે વિકલ્પો છે એ વિકલ્પો, એ જે લાગેલો ઘા છે એ ઘા ઉપર મલમ છે, મન મનાવવા માટે. ગ્લાસ ફૂટી તો ગયો જ છે, હવે કઈ થવાનું નથી.
પણ ના, અહીંયા થોડોક અહીંયા દૂર રાખ્યો હોત તો ન ફૂટે. આ વિકલ્પો છે, મન મનાવ્યું. એ જે દુઃખ થઈ રહ્યું છે, દુઃખને ટાળવું કેવી રીતે, બીજો કોઈ ઉપાય દેખાતો નથી, એટલે વિકલ્પો થકી એ થયેલી ઘટનાના દુઃખને ટાળવાની કોશિશ કરે છે. બરાબર છે. ગ્લાસ લીધા પછી ગ્લાસ જો ફૂટે જ નહીં તો દુકાનો ચાલે કેવી રીતે? એ પણ એનું કામ લઈને બેઠો છે ને. કપડા લીધા પછી કપડા જૂના થાય નહીં, ફાટે નહીં તો કપડાની દુકાન ચાલે કેવી રીતે? એ બધું જ બરાબર છે. એટલે કોઈ ઘટનાનો હરખછોક કરવા જેવો નથી. એમાં છે કે 200 જણાને મારી નાખ્યા આતંકવાદીઓએ. નિર્દોષ હતા. એનો શું વાંક હતો? નિર્દોષ નતા. સૌથી મોટો દોષ હતો આયુષ્યનો ઉદય પૂરો થઈ ગયો કે તે દેખાતો નથી. નિર્દોષ કોઈ નથી. જે પણ ભોગવે છે એનો દોષ છે. કે ભગવાન તો નિર્દોષ ને, એ પણ દોષ છે. હજી 4 અઘાતી કર્મોનો દોષ હતો તો 30 વર્ષ રહેવું પડ્યું ને શરીર સાથે બંધાઈને. તો પછી દયા કરુણા નામની વસ્તુ જ ન રહી. બરાબર છે, બધા ભોગવે છે, બરાબર જ ભોગવે છે, બરાબર જ ભોગવે છે. એના પાપ એના ફળ ભોગવે છે ને, એની કઠોરતા, ભૂતકાળમાં જે કઠોરતા હતી એનું ફળ ભોગવે છે ને. જ્યારે તમે આવું માનશો ત્યારે તમારા અંદર આવી કઠોરતા રહેશે જ નહીં. તમને ઓટોમેટિક કરુણાનો ભાવ છે, લાવો કઈક આનું ખરું. સ્વચ્છંદતા નથી આવી જતી, ઉલટે એ બીજા જીવો પ્રત્યે કરુણા અને વાત્સલ્ય વધે છે. અનેકાંત એટલે મલ્ટિપલ વ્યૂ પોઈન્ટ, અનેક દ્રષ્ટિકોણ, વસ્તુમાં અનેકપણું છે. આ અનેકાંત શબ્દ જે છે ને એ 2 શબ્દોનું મિશ્રણ છે. અનેક અંત. અનેક અંત બરાબર અનેકાંત. અને અનેક જે છે એ અનેકનો મતલબ શું? અનેક એટલે અમે નાના ત્યારે ભણવામાં પરીક્ષામાં પૂછ્યું હતું, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો. તો એકનું વિરોધી પૂછ્યું હતું તો મેં 2 લખી નાખ્યું. ખોટું છે. એકનું વિરોધી 2 નથી, એકનું ઓપોઝિટ અનેક છે. અને અનેકનો મતલબ શું? કે એક નથી તે. તો એક નથી એમાં શું આવે? કે 2 પણ આવે, એને પણ અનેક કહેવાય, 3 પણ અનેક કહેવાય, 4 પણ અનેક કહેવાય, 100 પણ અનેક કહેવાય. અને એમ કરતા કરતા આગળ જાઓ, અનંત, એને પણ અનેક કહેવાય. એટલે અહીંયા જે અનેક શબ્દ છે એના અનંત મિનિંગ થાય, પણ 2 મિનિંગ મુખ્ય લેવાના છે. સમજો, સૂક્ષ્મતાથી સમજાવું છું. આવા 2 મિનિંગ લેવાના છે. એક મિનિમમ અનેક અને બીજું મેક્સિમમ અનેક. મિનિમમ અનેકનું નામ 2 છે અને મેક્સિમમ અનેકનું નામ અનંત છે. આ 2 અર્થો એ થયા અનેકના. અંત શબ્દ જે છે એના 2 અર્થ થાય છે. એક અર્થ છે અંતનો ધર્મ અને એક અર્થ છે ગુણ. અંતનો ધર્મ અને ગુણ. ધર્મ એટલે અહીંયા જૈન ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ એ નહીં. અને ધર્મનો અર્થ અહીંયા ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ નહીં, વસ્તુનો સ્વભાવ પણ નહીં. અહીંયા ધર્મનો અર્થ લેવાનો છે કે એમાં પરસ્પર વિરોધી જે 2 શક્તિ છે, એ શક્તિ, એનું નામ અહીંયા ધર્મ. દરેક વસ્તુમાં પરસ્પર વિરોધી એવી શક્તિ છે. અસ્તિ નાસ્તિ, એક અનેક, શુદ્ધ અશુદ્ધ, નિત્ય અનિત્ય, ધ્રુવ અધ્રુવ, આવી પરસ્પર વિરોધી શક્તિ છે. એનું નામ ધર્મ.
અને ગુણ, એટલે કે જેમ કે જીવમાં જ્ઞાન ગુણ, દર્શન ગુણ, સુખ ગુણ, એ રીતે. હવે આ 4 શબ્દ થયા: બે, અનંત, ધર્મ અને ગુણ. હવે આ 2 અને ધર્મ એને જોડો, 1 ને 3 સાથે અને 2 ને 4 સાથે, એટલે 2 ધર્મ અને અનંત ગુણ. જે વસ્તુમાં પરસ્પર વિરોધી 2 ધર્મ હોય અને અનંત ગુણ હોય એ વસ્તુને અનેકાંત સ્વરૂપી વસ્તુ કહેવાય. દાખલા તરીકે કે આત્મા નિત્ય છે કે અનિત્ય છે? તો કે બંને છે, નિત્ય પણ છે ને અનિત્ય પણ છે. દ્રવ્ય સ્વભાવથી નિત્ય છે ને પર્યાયથી અનિત્ય છે. આત્મા એક છે કે અનેક છે? તો આત્મા દ્રવ્ય સ્વભાવથી એક છે ને ગુણોના ભેદની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો અનેક રૂપ છે. ના, ગુણભેદથી જોઈએ તો અનેક રૂપ છે, કારણ કે પર્યાયથી તો જુદો જોવાનો છે. અને એ રીતે નિત્ય અનિત્ય આત્મા શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ છે? કે દ્રવ્ય સ્વભાવથી જોઈએ તો શુદ્ધ છે અને પર્યાયથી જોઈએ તો અશુદ્ધ છે. તો આ રીતે પરસ્પર વિરોધી 2 ધર્મ આત્મામાં છે. અને આત્મામાં અનંત ગુણ પણ છે, જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય વગેરે એવા અનંત ગુણ પણ છે. એટલા માટે આત્મા અનેકાંત સ્વરૂપી છે. એવી જ રીતે કોઈ પણ વસ્તુ, કે આ વસ્તુ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે? કે આ નિત્ય અનિત્ય બંને છે. પરમાણુ ક્યારેય નષ્ટ થવાના નથી, એટલા માટે નિત્ય છે. અને આની અવસ્થાઓ બદલાતી રહી છે નિરંતર, એટલે અનિત્ય છે. પર્યાયની અપેક્ષા અનિત્ય છે, દ્રવ્ય સ્વભાવથી નિત્ય છે. આ એક છે કે અનેક છે? કે સ્કંદની દ્રષ્ટિએ જોવું તો તમે એક છે, અને પરમાણુની દ્રષ્ટિએ જોવું તો એ અનેક રૂપ છે. એક જ વસ્તુ એ રીતે પરસ્પર વિરોધી 2 ધર્મયુક્ત છે. તો એ રીતે આત્મામાં જેમ નિત્ય અનિત્ય, ધ્રુવ અધ્રુવ, શુદ્ધ અશુદ્ધ એવી રીતે છે, એમાં પૂતગલમાં પણ આ પરસ્પર વિરોધી ધર્મ છે. જગતમાં કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જેમાં આ પરસ્પર વિરોધી 2 ધર્મ અને અનંત ગુણ ન હોય. એટલે પ્રત્યેક વસ્તુ અનેકાંત સ્વરૂપી છે. અને એ અનેકાંત સ્વરૂપી વસ્તુનું નિરૂપણ જે દર્શનમાં કર્યું છે, જૈન દર્શન છે, એટલા માટે જૈન દર્શનને અનેકાંતવાદી દર્શન કહે છે. અનેકાંતવાદી એટલે કે એક જડતા નહીં, એક વસ્તુને પકડીને નહીં બેઠું રહેવાનું, બ્રોડ વિઝન. હવે તમે જૈન દર્શન વાળા છો? તમે કીધું હા. તમે એકાંતવાદી છો કે અનેકાંતવાદી છો? અનેકાંતવાદી. આ પૂછ્યું, એકાંતવાદી કે અનેકાંતવાદી? એકાંતવાદી કે અનેકાંતવાદી? અનેકાંતવાદી. અનેકાંતવાદી, 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 અનેકાંતવાદી. આ એકાંતવાદી થઈ ગયા. અનેકાંતને જ પકડીને બેઠા રહી ગયા. અમે અનેકાંતવાદી, અમે અનેકાંતવાદી, અમે અનેકાંતવાદી. આ પણ એક એકાંત છે. એટલા માટે જૈન દર્શન અનેકાંતવાદી પ્લસ એકાંતવાદી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અનેકાંતવાદી છે. એ અહીંયા સમજવાનું છે. કોઈ તો પૈસા એકાંતવાદી કોઈ હાથીનું દ્રષ્ટાંત છે ને? હા, હાથીનું થાંભલા જેવો છે, સુપડા જેવો છે, એવું બે લેવાનું. અમે એકાંતવાદી પણ નથી એકલા, અને એકલા અનેકાંતવાદી પણ આવી જાય. પણ એના અંદર તમારે એક ભાવ તમારો એવો હોવો જોઈએ કે અમે એકાંતને માનતા જ નથી, એવો ભાવ ન હોવો જોઈએ. એ અનેકાંતમાં આવી જાય. અનેકાંતમાં સમ્યક અનેકાંત અને સમ્યક એકાંત જૈન દર્શન બંનેને માન્ય રાખે છે.
મિથ્યા અનેકાંત અને મિથ્યા એકાંત નહીં. જો એકાંત સમ્યક હોય તો જૈન દર્શનને માન્ય છે. જો એકાંત સમ્યક હોય તો જૈન દર્શનને માન્ય છે, અને જો અનેકાંત મિથ્યા હોય તો પણ જૈન દર્શનને માન્ય નથી. એટલે એવું નથી કે અનેકાંત અનેકાંત. આ જે બધા બેઠા છે શું છે? તમે જે અહીંયા સંભળાવો છો આ ધર્મ છે, ને અમે દેરાસરમાં જે કરીએ છીએ એ ધર્મ છે. આ મિથ્યા અનેકાંત. આ આત્માની વાતે ધર્મ થાય ને શુભરાગથી ધર્મ થાય, આ મિથ્યા અનેકાંત. શુભ ભાવ દયાદાનના ભાવથી ધર્મ થાય. હવે તમે એ નહીં પૂછતા શું ન થાય? ન થાય, ન થાય. પુણ્ય નામનો અધર્મ થાય, સોનાની હાથકડીથી બંધાઈ જવાય, છુટકારો ન થાય. મંદિર બનાવશે પણ બાંધવું એવી બંધન છે અને પુણ્ય બાંધવું એવી બંધન છે. તો આ ભગવાનની ચોખ્ખા જેટલી પ્રતિમા વિરાજમાન કરે તો એને પુણ્ય ગણાય નહીં, તો ધર્મમાં ના આવે. જેમ કે પુણ્ય ભગવાન પણ ના કહી શકે એનું પુણ્ય તો બરાબર છે. ભગવાનની કીધું છો, રાજાની નહીં. પછી કારણ કે આ જે આંગી બાજુ બીજી રાજાની થઈ ગઈ એટલા માટે. અને આ શબ્દ ખાલી એને ભગવાનની માની તો આ બિલ્ડિંગ દેરાસર બનવા માંડ્યા ને. ઘર દેરાસર ઘરે ઘરે બનવા માંડ્યા. બિલ્ડિંગે શું કામ? અને એટલી મહિમા બતાવી દીધી કે તમારા માટે જો 4 રૂમ તમે રાખતા તો ભગવાન માટે 1 રૂમ ના હોય? ઘર દેરાસર તો જોઈએ ને જોઈએ જ. એ અંદરમાં મહિમા છે, હોવી પણ જોઈએ, પણ ભગવાન કેવા હોય એ પેલા સમજવું જોઈએ. પવિત્રતા બી એટલી હોવી જોઈએ. આને કામ આ રીતે ઘટિત કર્યું. એક બેબીની અઠાઈ હતી ને એમાં પારણામાં મળ્યા હતા. એક બે શ્વેતાંબર દિગંબર ઘણા બધા હતા. તો કે ભગવાન મહાવીર ભગવાન દિગંબર હતા કે શ્વેતાંબર હતા? કે બે સાચા, દિગંબરે હતા શ્વેતાંબરે હતા. કારણ કે મહાવીર ભગવાને તો કીધું છે કે અનેકાંત એટલે બધું સાચું. બે હતા એમ, દિગંબર ને શ્વેતાંબર. એ અનેકાંત છે. એક જ વસ્તુને એક જ સમયે અલગ અલગ પડખે, એના અંદર બધું એક સાથે પડેલું છે. અપેક્ષા. કોઈ માંસ ખાવા વાળો, દારૂ પીવા વાળો મારી બાજુમાં ન હોવો જોઈએ ના. કોઈ ખાતું હોય તો એને પણ અનેકાંત દ્રષ્ટિએ જોવાનું. એના પણ અત્યારે એવા ઉદય છે, હજી એનું પરિભ્રમણ બાકી છે. જો અનેકાંત દ્રષ્ટિએ જોઉં તો તમે તમારી દ્રષ્ટિએ જોઉં છો, હું નથી ખાતો એટલે આ ન ખાવા જોઈએ. પણ અંદર દુર્ગંધના ભરેલી છે આપણને. શું? હા, શું એ કારણ કે પ્લેનમાં તો આવું બહુ બને, એમ થાય ઉભા થઈને જતા રહી જાય ક્યાં પણ. બહુ ખેદ થાય છે. બહુ ખરેખર આવું ક્યાં જોવું પડે? આ માંસ ખાતો હોય બાજુમાં ને આવું આવું અંદરમાં જે કેટલાય લોકો કહે કે અરે મને તો એટલું અંદરમાં થાય. અરે તો વિમાનમાં જે ન જાય એને આવો અંદરમાં નિર્મળ આત્મા થઈ ગયો હોય કે જે આની બાજુમાં પણ તો હવે એ આવામાંથી ઓટોમેટિક છૂટો પડી ગયો હોય. અને જવાનું તો બહુ દૂર છે, અને વચ્ચે આવું વિરામ સ્થાન આવવાનું છે પાછું કે જ્યાં બધા માંસ જ ખાતા હોય, બીજું કઈ ના ખાતા હોય, અને એની બાજુમાં બેસીને મારે સાધના કરવાની હોય. જંગલમાં જયારે બેઠો હોય ત્યારે વાઘ તો બકરીને જ ખાતો હશે અને સિંહ હરણને જ ખાતું હશે, અને આવાની વચ્ચે રહીને પણ અત્યંત વાત્સલ્ય ભાવથી જો મારે રહેવાનું હોય તો અભ્યાસ તો હું થોડો તો કરી જો. એક સહજતા તો અંદરમાં એક થોડી તો હું કોશિશ કરતો, પણ એ છે જ નહીં. એને કે આગળ જઈને આવું સાધુ થવાનું છે, વધારે લાગે તો મહારાજ સાહેબ કે મા સતીજી થવાનું છે.
બરાબર છે. સ્વભાવનો વિરોધ. તે સમજાયું ને? સ્વભાવનો વિરોધ જાણવો જે સ્વભાવ છે, તમે જ્ઞેયને એટલું મહત્વ કેમ આપ્યું? કેવલ જ્ઞાન બધું જણાવવું છે, તો અત્યારે તમને તકલીફ થાય તો અભ્યાસ કરી જોઈએ ને, ભાગવાનું નથી કોઈનાથી. જાણવાનો ભાવ હતો એ રાગ હતો, નથી જાણવું એ દ્વેષ થઈ ગયો. જીવન જ્ઞાન કઈ જોવા માટે ઉપયોગ મૂકવો પડે કે ઉપયોગ મૂકવો પડે. મૂકેલો જ હોય પોતાના આત્મામાં. ઉપયોગ આત્મામાં હોય અને આખું લોકાલોક જણાતા. એક એક વસ્તુને આમ ખેંચીને અંદર લાવવાનું નથી. ખાલી આ દર્પણ છે ને, દર્પણમાં રજકણો આડા આવી ગયા છે અને મારી ઈચ્છા છે કે આ બધી વસ્તુ દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થાય તો હું આને આમ કરું, આને આમ કરું, આને આમ કરું. કઈ કરવાનું નથી. એક કપડું લઈને દર્પણ સાફ કરી નાખ્યું, બધું ઓટોમેટિક આવી ગયું. ત્યાં તો જ્ઞાનાવરણી કર્મોનું જે આવરણ હતું એ આવરણ હટ્યું કે આખું જગત જ્ઞાનમાં જણાઈ ગયું કે એટલું તો કપડું મારો કે એટલું અહીંયા નથી મારવાનું. પાછું અહીંયા તો આટલું કરવાનું છે ને. એ કર્મ ને તે હટાવવાના નથી, એ હટી જાય છે જયારે ઉપયોગ આત્મામાં અંતર્મુહૂર્ત લીન થાય છે ત્યારે. એ તો સરળ થાય છે. એક એક કર્મ ને પછી ભૂસવાના એ નથી કરવાનું. એક આત્માને જાણતા આખું જગત સહજ જણાઈ જાય છે. એમાં મહેનત કરવાની, આત્મા મહેનત નથી. એટલા માટે સાધનાની વિધિ આ છે. આ સિદ્ધાંતમાં સમજવાનું એ છે કે જગતનું સ્વરૂપ અનેકાંતમય છે. આ જગતનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એક બીજો એક શબ્દ આવે છે ત્યાદવાદ. અનેકાંતની સાથે જ હોય છે. અનેકાંત ને ત્યાદવાદ થઈ ગયું ને. અનેકાંત વસ્તુમાં હોય છે, ત્યાદવાદ વચનમાં હોય છે. કેટલી વસ્તુ પરસ્પર વિરોધીપણું એક સાથે વસ્તુમાં હોવું. હવે જો બે ધર્મ અને અનંત ગુણ, જે પર્યાય છે ને, પર્યાય એ ગુણની હોય, જે જોડકાવાળા નથી. ધર્મ હંમેશા જોડકાવાળા હોય. નિત્ય અનિત્ય, શુદ્ધ અશુદ્ધ એક અને જોડકા હોય ધર્મના, ને ગુણના જોડકા ન હોય. ગુણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય, એક એક હોય. અને જે એક એક હોય છે ગુણ, એની અવસ્થાઓ, એની પર્યાયો હોય. જ્ઞાનની પર્યાય હોય, દર્શનની પર્યાય હોય, સુખની પર્યાય હોય. એક એક જે જોડકા છે એની પર્યાયો ન હોય, એની સંતાન ન હોય. ગુણની સંતાન લોકમાં ઊંધું હોય. જે કપલ હોય એના છોકરા હોય, એકલા હોય એના છોકરા ન હોય. અહીંયા ગુણ એકલા છે, એના છોકરા હોય. અને આ ધર્મ જોડકા છે ના હોય. એ જે પર્યાયો બધી ગુણની, ધર્મને પર્યાય ન હોય એટલે એ કનેક્ટ થયું પર્યાયમાં કે કારણ કે એનું પરિણમન નથી હોતું. ગુણોનું પરિણમન હોય છે. ધર્મ તો સત્તા સ્વરૂપ છે. આમ જ છે ને. હા, હવે જે ધર્મ છે એ પરસ્પર વિરોધી છે. કેવા છે? વિરોધી. નિત્ય અનિત્ય, શુદ્ધ અશુદ્ધ, એ રીતે વિરોધી. એટલે એક વાત તો લો, વિરોધી શબ્દ યાદ રાખજો. ગુણ કેવા છે? અવિરોધી. કેવા છે? અવિરોધી. કારણ કે એકલા છે. હવે વસ્તુમાં વિરોધીપણું છે, વસ્તુમાં અવિરોધીપણું પણ છે. આ વિરોધીપણું ધર્મ વાળું અને ગુણ અવિરોધીપણું. તો
તો વિરોધીપણું પણ છે ને અવિરોધીપણું પણ છે. વિરોધી અવિરોધી તો વિરોધી છે ને પાછા. તો વિરોધીપણું પણ છે, અવિરોધીપણું પણ છે. આવું વિરોધીપણું એક જ વસ્તુમાં છે, એને એમ કહેવાય અનેકાંતમાં અનેકાંત છે. ફરીથી કહું છું, બહુ સૂક્ષ્મ છે, ઉપયોગ સૂક્ષ્મ છે તો જ સમજાશે. જો ધર્મ જોડકારું હોય છે, ધર્મ પરસ્પર વિરોધી હોય છે. આ એક અનેક નિત્ય અનિત્ય એ બધા એ પરસ્પર વિરોધી છે. એટલે વસ્તુમાં વિરોધીપણું પડેલું છે અને ગુણ પણ વસ્તુમાં રહેલા છે. એટલે અવિરોધીપણું પણ વસ્તુમાં રહેલું જે એકલા છે. અને આ ધર્મ અને ગુણ વસ્તુમાં જ છે, એટલે વિરોધીપણું અને અવિરોધીપણું બંને વસ્તુમાં છે. અને આ બંનેને તો પરસ્પર વિરોધ થયો કે નહીં, કે એક વિરોધી અને બીજું અવિરોધી. આવું વિરોધીપણું એક જ વસ્તુમાં છે. એટલા માટે એ પરસ્પર વિરોધીપણું એક વસ્તુમાં છે, એટલે એને અનેકાંત સ્વરૂપી વસ્તુ કહેવામાં આવે છે. અનેકાંતમાં અનેકાંત. અનેકાંતનું મહત્વ શું? આપણે જૈન ધર્મ અનેકાંતવાદી કહીએ છીએ. અનેકાંત એનું મહત્વ એ છે કારણ કે એનો સ્વભાવ છે, અને સ્વભાવનું મહત્વ તો હોય જ. કારણ કે સ્વભાવથી વસ્તુને ન ઓળખીએ તો દુઃખ થાય. અત્યાર સુધી દુઃખી કેમ થયા છે? કારણ કે વસ્તુને વસ્તુના સ્વભાવની દ્રષ્ટિએ નથી જોઈ. એક જ પડખેથી જોઈ છે, બીજા પડખેથી નથી જોઈ. બે પડખેથી જુએ જરા જોઈએ એમ બિલકુલ ન થાય. તે ન્યાયાધીશ બની ગયા ને, વકીલ બનીને જોઈ છે એટલે ઝઘડા. એટલે જ તે કેસ જીતું ને પેલાને હરાવી દઉં. વાદ વિવાદ ત્યાં થયા છે. અને ભ્રમ નાસી જાય એનું બરાબર. બે પડખા જોઈએ તો કોઈ ભ્રમ રહે જ નહીં કે આ માણસ આવું છે કે આમ. કોઈના માટે એવો ભાવ ન આવે પછી કોઈ માટે. અહીંયા સુધી કે અનેકાંત સ્વરૂપ સમજ્યા પછી પર સંબંધી ચિંતન જ બંધ થઈ જાય. બધું જ યોગ્ય છે. તો હવે ચિંતન કરવા જેવું રહ્યું નહીં. ચિંતન તો ત્યાં સુધી હતું જ્યાં સુધી ઠીકા ઠીક કરવાના ભાવ આવતા હતા. હવે કઈ વિચાર કરવાનો રહ્યો નહીં. કેટલા કેટલા મહારાજ સાહેબો છે. આ વાતને એ મહારાજ સાહેબો ધર્મ આ પ્રચાર કરી દે, કેટલે વાત પહોંચે. એક એક ગામે ગામે આ વાત જો પહોંચી જાય, કેટલો ધર્મનો પ્રચાર થાય. દુનિયાભરના દરેક દેશમાં, દરેક ભાષામાં, દરેક ભાષામાં અને એને કેસેટ ને પુસ્તકો આ ધર્મનું બધું પહોંચાડ્યું હોય, કેટલો જ્ઞાનનો પ્રચાર થાય. આ બધી મારી કલ્પના છે. પંચમ કાળમાં આટલો જ ધર્મનો પ્રચાર થાય, વધારે નથી. તો પછી આ ચોથો કાળથી છે. સીધી વાત છે. હવે આના કારણે દુઃખી થવાની જરૂર નથી. ભાવના તો ભાવું કે બધા જીવો પામે. ભગવાને પોતાના જ્ઞાન પૂર્ણ જ્ઞાનમાં જે રીતે વર્ષોની જડ જ રહેવાના. એટલે જ ને 6 મહિના 8 સમયમાં 608 જીવ મોક્ષે જાય છે. આજે પણ વિદેશ ક્ષેત્રથી. સિદ્ધાલયમાં 608 જીવ નું અરાઇવલ થાય છે. ક્યાંથી થાય છે એ નહીં જોવાનું. ડિપાર્ચર ક્યાંથી થયું એ નહીં જોવાનું, અરાઇવલ જોવાનું. અને નિગોદમાંથી 608 નું ડિપાર્ચર થાય છે, અરાઇવલ ક્યાં થયું એ નહીં જોવાનું. એ ક્યારે છે નહીં જોવાનું, નીકળે છે. છઠાળામાં લખ્યું છે, जब लोक शिखर गमन किया रोक कर गमना गमन
तब निगोद ने आगमन किया रोकने गमनागमन. સિદ્ધ ભગવાને ગમનાગમન રોકીને લોકના આગળ ભાગે લોકાગ્રહ બિરાજમાન થયા. તો નિગોદના જીવનું પછી આગમન થયું. એકનું ગમન થાય છે, એકનું આગમન થાય છે. એટલે લોકમાં જેટલી સંખ્યા છે એટલી રહેવાની છે. દરેક થઈ કેમ તમારે આપણે મોક્ષે જવું હોય તો કોઈ તો જ જાય બંનેનું ભવિષ્ય ત્યાં સાથે માગે. વાત એવી છે, બહુ દુર્લભ વાત છે આ, બહુ દુર્લભ છે. મોક્ષે જવાનું જે કામ દુર્લભ છે, અઘરું છે, એટલું જ અઘરું કામ નિગોદમાંથી નીકળવાનું છે. વિચાર કરો. જીવન અનાદિ અનંત આત્માની જે જીવન યાત્રા છે, અનાદિ અનંત, આ અનાદિ અનંત જીવન યાત્રામાં બે મુકામ એવા આવે છે કે જેમાં એને જે લકી ડ્રો નીકળે, લકી વિજેતા જેમ હોય ને એમાં એનો નંબર લાગવો જરૂરી છે. પહેલો તો ત્યારે 2608 નંબર લગાડવાનો છે. પહેલો 608 નંબર ક્યારે? નિગોદમાંથી બહાર નીકળવા માટે. બીજો 608 ક્યારે? મોક્ષમાં જવા માટે. આપણો 608 નંબર લાગ્યો એટલે અડધું કામ તો આપણું 50% તો થઈ ગયું. હવે 50% કામ બાકી છે. તો પણ એ 608 વાળામાંથી તો બહાર નીકળી ગયા, કારણ કે હવે જશું ને તો પણ ઇતર નિગોદ કેવા છે, તો નિત્ય નિગોદ માંથી 608 નીકળે છે, જે ક્યારે નીકળ્યા જ નતા. નિત્ય તો નીકળ્યા જ એ 608 બહાર નીકળે છે. બાકી તો બીજા ઘણા નીકળે છે. આ તો 608 કે જે અનાદિકાળથી નિગોદમાં જ હતા. કેટલા ટકા કામ પતી ગયું આપણું? ચંદ્રાજભાઈ કે છે 100% કામ બાકી છે. કારણ કે એ જે 50% જે કામ પત્યું છે એમાં પુરુષાર્થ ઘટિત નથી થતો, પુણ્યનો ઉદય ઘટિત થાય છે. અને હવે જે આ જે છે ને એવા પુરુષાર્થ ઘટિત થાય છે. મારે જે કરવાનું છે તો પૂરેપૂરું કામ બાકી છે. નિગોદમાં પણ ત્યાં જે લેશિયાઓના અંદર પણ જે ભેદ પડે છે ને, એમાં ક્યારેક એવી શુભ લેશિયાથી એવો પુણ્ય બંધાઈ ગયું અને એ એક સમયનું નથી હોતું. એની કેટલી આત્માની ભવિતવ્યતા એની એવી નિર્મળ થતી જતી હોય ત્યારે એ એક સાથે નિગોદમાંથી મનુષ્ય બને છે. અને બીજી વાત મેં તમને એ કીધી, ઋણાનુબંધ. આ વાત તમે સમજી લો તો ઘણું સમાધાન થઈ જાય. હવે કોઈ જીવ એવો નથી રહ્યો અહીંયા કે જેનું એ આત્માનું એ જીવ સાથેનો ઋણાનુબંધ હોય, તો રે કેવી રીતે સંસારમાં? સીધો નીકળી મોક્ષ જ હશે. અને ઋણાનુબંધ બાકી જો રહ્યો તો જેમ કીધું 11મા ગુણસ્થાનથી એ સીધો પહેલા ગુણસ્થાનમાં આવીને નિગોદમાં પરિભ્રમણ કરશે. હા, એટલે તો તમને કીધું હતું કે 1 રૂપિયો પણ આ ટેક્સી વાળાનો, 1 રૂપિયો દુકાનદારનો, 1 રૂપિયો જો બાકી રાખ્યો છે ને 11મા ગુણસ્થાનથી નીચે પડીને પાવવો પડશે. એટલે હરખાવાની જરૂર નથી. ચલો મળી ગયા. હવે એટલે ચૂકવાતા હોય ત્યારે જ આમ તો કોઈ કેવો હોય કે જે આમ બાકી રહી ગયું હોય. બાકી તો જયારે માર્ચ એન્ડિંગ આવ્યો એટલે બધું પૂરું જ થવાનું હોય. કોઈ કે જેવા હોય કે નાખીને ખતમ કરવા પડે. બધું કરે છે. અને એવો ઋણાનુબંધ તો ત્યાં પૂરા કરી દેવા હતા 11મા. એવા ઋણાનુબંધ પૂરા કરો કે મારા હાથે કોઈ જીવ મરવાનો છે, મારે કોઈ જીવને મારવાનો છે, આ ઋણાનુબંધજી મારો બાકી રહી ગયો છે. અને 11મું ગુણસ્થાન છે, એ ત્યાં આવા ભાવ આવતા જ નથી. તો શું કરે? અને ત્યાં આવી ક્રિયા થઈ શકે નહીં. એટલે એ ગુણસ્થાનમાં જ આવવું પડે જે ગુણસ્થાનમાં આવું પાપ થતું હોય. એટલે એવું પાપ કરવાનો ઋણાનુબંધ.
બધું 11માં તો ન કરે ને, 6ઠ્ઠામાં કરે, અને તમે હજી સુધી કરી. 6ઠ્ઠામાં કરે. આત્માનુભૂતિ કરીને તો 11માં ગુણસ્થાન સુધી ગયો. અરે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિનું જ ગુણસ્થાન છે. 7મા ગુણસ્થાનની પછી તો શ્રેણીનું ગુણસ્થાન છે. પણ કહેવાનો અર્થ એ કે એ જે એવા ટાઈપનું જે બાકી રહી ગયો છે કષાય, એ કષાય એ ગુણસ્થાનમાં વ્યક્ત થતો નથી. અને જ્ઞાની ભોગોને ભોગવે ને તો એ ભોગોને એટલે જ ભોગવે છે. શું કામ ભોગવે? ભોગ ભોગવવાના તો કર્મ હજી પડેલા છે, બરાબર. અને ઉપરના ગુણસ્થાનોમાં એવો ભાવ આવતો નથી, ત્યાં આનું આવો ઋણાનુબંધ ત્યાં પૂરો થતો નથી, તો અહીંયા જ થશે, બીજે ક્યાં થશે? એટલે ઉલટું સારું છે કે એ દશામાં ગયા પછી આવું કરવાનું નથી આવતું, એટલે માયાચાર કરવા નથી માંગતા. આ ભૂમિકામાં જ કહી દે છે કે એટલે જ ગુરુદેવ કહેતા હતા કે હું સાધુ નથી, હું ગ્રહસ્થ છું, અને આ ચાંદીની થાળીમાં આજે જમતા હતા એ બધા પ્રશ્નોનું સહજ સમાધાન થઈ ગયું જયારે અવિરત તમે કહી દો. એટલે કોઈ પ્રસંગ નથી. તમે કીધું કે 11મા ગુણસ્થાનથી નીચે પડે પહેલા ગુણસ્થાનમાં આવી જાય. ડાયરેક્ટ નહીં, ક્રમે ક્રમે ભલે ભલે એમાં આવે. પણ પછી પાછું નિગોદમાં જવાનું કેવું છે? નિગોદમાં પણ જાય, નિગોદમાં જાય તો પછી અર્ધ પૂર્વલ પરાવર્તન કાળ સુધી ત્યારે અને પછી ફટાક નીકળે. બસ પછી નીકળે ફટાક. અર્ધ પૂદગલ પરાવર્તન એટલે તો ગઈ વખતે કહ્યું હતું 11મા ગુણસ્થાનને સ્પર્શીને જીવ નિગૂઢમાં અર્ધ પૂદગલ પરાવર્તન કાળથી થોડોક ઓછો કાળ પરિભ્રમણ કરે છે, અને બીજી બાજુ એક નિત્ય નિગૂઢમાં ગોથા ખાતો જીવ મનુષ્ય બની 8 વર્ષે મુનિ થઈ અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન પામે છે. જુઓ પરિણામોની વિચિત્રતા. ક્યાંથી ક્યાં, ક્યાંથી ક્યાં, ક્યાં હતા ને ક્યાં ક્યાં હતા ને ક્યાં આવી ગયા. તીર્થંકરના પુત્ર જે નીકળ્યા અને મોક્ષે ગયા એ ઇતર નિગોદમાંથી નિત્ય નિગૂઢમાં, આ નિત્ય નિગૂઢમાં, નિત્ય નિગૂઢમાં. ટેક્સી વાળાનો રૂપિયો આપણે લીધો ને પ્રતિક્રમણ કર્યો તો પાપ ધોવાઈ જાય. પણ એવું હોય ને કે રૂપિયો લીધો એ પહેલા એને લઈ લીધો હોય એટલે આપણે સેટલ કરી એ લઈએ. પણ હોય, એમાં ઘણા બધા હોય. આપણને ખ્યાલ નથી એટલે તો કીધું કે આપણે આપણો વ્યવહાર કરવાનો. આપીને છૂટો, લઈને બંધાવ નહીં. બસ એ જ કીધું ને, આપણો વ્યવહાર કરો. આપણો એટલે બીજું ઉદય પર છોડી સવારે લેવાના નથી. આપણો વ્યવહાર મેં કીધું આ લઈને બંધાવો. આપીને આપીને છૂટો. કોઈને આપીએ તો બી બંધન ખરું કદાચ બીજા ભાવમાં પાછું લેવું પડે. એટલા માટે ભાવના તો આ વસ્તુ છે ને, ભાવનાની વાત છે, દાનતની વાત છે. દાનત એવી ન હોવી જોઈએ કોઈનું લેવાની. પાછા બીજા ભાવમાં પણ લેવાની દાદુ ગુરુમાં આવી ગયા અલગ વાત છે, પણ જ્યાં દાન નથી ને લેવાય. રસકડ પણ માનું નથી ત્યાં કઈ શું લેવાની વાત. અને એ જ તે મેં તમને વાત કરી હતી ને કે ચૂક્યા વગર છૂટકો નથી. 22 રૂપિયા ટેક્સીના થયા ને 20 રૂપિયા આપ્યા, 2 રૂપિયા નહીં આપ્યા. હજી તમને કહું કે ન આપવા એવી દાનત એ નથી, પછી આપવા છે, છૂટા નથી. તો 1000ની નોટ કાઢી પેલો કે જાઓ. એવું પણ થાય, એવું પણ થાય. બંને પડશે. પણ બસ 2 રૂપિયા જે છે કઈ મરી ગયો ટેક્સી વાળો, મરીને આવતા હું ભિખારી બન્યો. દેરાસરમાંથી બહાર નીકળ્યા અને એમ લાગ્યું કે મારે 2 રૂપિયા કોઈને આપવા છે. 50 જણાની લાઈન નથી ભિખારીની. એ 2 રૂપિયા એને જ આપ્યા, બાકી 49 ને નહીં આપ્યા. એના જ બાકી હતા ને. એટલે જો આ 22 થયા હોય ને અને 20 આપો ને, આ 2 આપવા માટે પાછું એની પાસે જવું પડે. અને 20 થયા હોય, 18 થયા હોય અને 20 આપ્યા તો 2 વધારે આપ્યા ને, દેરાસરની બહાર લેવા ઉભું રહેવું પડશે પાછું. બેની પોઝિશન તો ત્યાં જ હોય ને. કેમ છે પોઝિશન 2 વાળો હિસાબ ક્યાં? 2 વાળો હિસાબ ક્યાં પતે? કોઈ આપણને છેતરીને આપણને ખબર ને અંજારથી લઈ જાય તો બધું જ બની શકે, પણ તમારી પાસે આપણે ચૂકવવાના હોય. ચૂકવ. આજે 2 રૂપિયા છે,
100 વર્ષ પછી આ 2 રૂપિયાનો મતલબ ખાલી 2 રૂપિયા નહીં લેવાનો. 2 રૂપિયાનો મતલબ કે આટલા ઋણાનું કર્મના ઋણાનું બંધ. કર્મ પૂરા. કર્મના ઋણાનું બંધ. 2 રૂપિયા લેવાની છે ને, અત્યારે ભોગવડા પડે એનું ભિખારી બનાય કે. તમે ઇન્ટરેસ્ટ જોડીને બધો હિસાબ કરો એવું ન કરો. ચક્રવર્તી વ્યાજ નથી જોડવાનો આમાં. 2 રૂપિયા લેવા તો બની ગયો પણ હવે ભિખારી મનનું પડ્યું હોય એના ઘરમાં ઉદેવું 2 રૂપિયા વાળા બહુ કામ તમારે નહીં હવે બહુ ભોગવડો પૈસા આપણને વ્યાજ સાથે આપે એટલે એવું તો હું એ સમજ્યો. એટલે એવી કથા આવે છે જો કે પક્ષી એક કીડી હતી પાણીમાં મરતી હતી તો ઉપરથી પક્ષીએ શું કર્યું તોડી તોડીને પાંદડા ફેંક્યા. પાંદડું ફેંક્યું તો કીડી પાંદડા પર આવી ગઈ અને પછી કોઈ શિકારી હતો એ કબૂતરને આમ મારતો હતો તો કીડી પછી કીડીએ શિકારીને એમ બટકો ભર્યો બાઈટ કર્યું તો પછી ત્યાં તીર જતું રહ્યું સાઈડમાં. એટલે કબૂતરે આ કીડીને બચાવી તો કીડીએ કબૂતરને બચાવ્યું. હવે જરૂરી નથી કે પછી કીડી પણ પાંદડા જ નાખે પાછી એને. ઓલાએ પાંદડા નાખ્યા તો આ ખાલી વાત છે કે આને જીવન આપ્યું તો આને જીવન બચાવ્યું. હેલ્પ કરે. અરે ભાઈ 2 રૂપિયા બાકી છે તો સ્કૂટર પર મળી ગયો કે ભાઈ ઉભો રે મને લઈ જાય કે આ મૂકી આ ઋણાનું બંધ ખાલી આ તો પૈસાનો વ્યવહાર તો મનુષ્ય ગતિમાં છે. રૂપિયાનો પણ એ તિર્યંચમાં ક્યાં પણ ત્યાં પણ કોઈને કોઈ ઋણાનું બંધ જે છે બચકું ભરી ડંખ મારે એટલે પેલા પગ ખસી જાય એટલે એની બચી ને ભાવ તો બચાવવાનો જ હતો ને એને કે આ ગોળી ના લાગે. અરે તો ઉપરથી ફ્રૂટ પેલો પક્ષી ફ્રૂટ કાપીને આપી દે પેલાને એ પડે એ ખાઈ લે તો એનું એ થઈ ગયું ગમે તેમ થઈ શકે. થઈ શકે. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોય સર્વસામ.